Hi dears, I hope you have understood the prose, second prose, the night the ghost got in, the first part last week. Now let's go through the second part of the story. First part, what we have seen, the author heard the footsteps of someone at the midnight, in the midnight 1:15 a.m. when he was taking bath. Okay, and then he suspected first that it was his father and his brother Roy would have arrived at the midnight from Indianapolis, and next then he suspected it was burglars, and then when next he doubt about it, it was a ghost. When mother asked, they did not tell that it was ghost, but they told that it was a burglar. So mother was hysterically phoned, and the policeman arrived. Okay, when policeman arrived, policeman checked up all those things, cupboard and every things they would have they checked there. After that, some sound they heard, that creak sound when his grandfather was turning over in bed. So after that they had a doubt that something was happening there. So the cops entered into the attic where the grandfather was sleeping. Okay, we have seen here, at last we have seen the last page number 32, last paragraph. He was going through a phase in which he believed that General Meade's men, under steady hammering by Stonewall Jackson, were beginning to retreat and even desert. So, this is the American war happened in 1961 to 65. 1961 to 65, American war had happened there. There it was two opponents were there in the same country for like terrorists. General Meade's men, and another opponent is Stonewall Jackson. So this author's grandfather would have been in the joined in the army. So So Meade's men and Stonewall Jackson's men were in fight in the battle, in the war. Meade's men were escaped from the Stonewall Jackson. Retreat and desert means அவங்ககிட்ட வந்து பயந்து தப்பிச்சு ஓடி போனாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்போ நம்ம அடுத்தது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். The continuation is here. When I got to the attic, things were pretty confused. இங்கே ஐன்றது நம்ம யாருன்னு பார்த்தோம், the narratorோட நேம் வந்து ஜேம்ஸ் க்ரூவர் Thurber. Okay, when I got to the attic, things were pretty confused. Grandfather had evidently jumped to the conclusion that the police were deserters from Meade's army. So police and the grandfather was sleeping on his cot. When the police entered into his room, he thought it was the Meade's men escaped from Stonewall Jackson, and they were searching for a place to hide. He thought like that. See there, when I got to the attic, things were pretty confused. Grandfather had evidently jumped to the conclusion that the police were deserters from Meade's army trying to hide away in his attic. He bounded out of bed wearing a long flannel nightgown over long woolen pants, a nightcap and a leather jacket around his chest. ஸோ இந்த தாத்தா என்ன நினச்சிக்கிறாரு, அவங்களோட கிராண்ட்ஃபாதர் என்ன நினைக்கிறாரு, மீட்ஸ் ஆர்மியில் இருந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்து நம்மளோட ஆட்டிக்கில் வந்து ஒளிகிறதுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்கள டக்குன்னு அவர் வந்து அந்த ஆர்மியில் இருந்ததுனால அந்த மாதிரி அந்த கிறுக்கு அந்த ஒரு மாதிரி அந்த தாட்டே இருந்துக்கிட்டு பைத்தியம் மாதிரி தூக்க கலக்கத்தில் அந்த மாதிரி பண்ணுறாரு.
He bounded out of bed wearing a long flannel nightgown. Long flannel nightgownனா ஜென்ஸ் போடக்கூடிய நைட் கவுன், கீழே கால் கீழே பாதம் வரைக்கும் பெரிய நைட் கவுன் போட்டுக்கிடுவாங்க. அதை எடுத்து வேகமாக போட்டுக்கிறாரு. ஓவர் லாங் உள்ளன் பேண்ட்ஸ், அவர் ஏற்கனவே லாங் உள்ளன் பேண்ட்ஸ் போட்டிருக்காரு, அதுக்கு மேலே அந்த நைட் கவுன் போட்டுட்டு நைட் கேப் போட்டுக்கிறாரு. அந்த லெதர் ஜாக்கெட் அரவுண்ட் ஹிஸ் செஸ்ட். லெதர் ஜாக்கெட்னா அந்த உள்ளன் ஜாக்கெட் அதை போட்டுக்கிறார். லெதர் ஜாக்கெட்டை போட்டுக்கிறாரு. ஜாக்கெட்ன்றது இட் வாஸ் லைக் கோட் டு ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் த cool breezy wind. Okay, and the cops must have realized at once that the indignant white-haired old man belonged to the house, but they had no chance to say so. The copsனா policemen. இந்த policemen வந்து என்ன ரியலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஓஹோ இந்த இண்டிக்னன்ட் தட் மீன்ஸ் ஆங்கர், அவர் கோபமாக அப்படி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு எந்திரிக்கிறத பார்க்குறாங்க. கோவப்படுற அந்த அவர் வயசானவன் அந்த ஒயிட் ஹேட் மேனை பார்த்துட்டு என்ன நினைக்கிறாங்க, இவர் இந்த வீட்டில் தான் இருக்கிறாரு, சரி பரவாயில்லன்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே பட் தே ஹேட் நோ சான்ஸ் டு சே ஸோ, அதை சொல்லக்கூட அவங்களுக்கு முடியல. பேக் ஈ கோவர்ட்லி டாக். பேக் மீன்ஸ் இந்த கோவத்தில் கத்துறார், வெளியே போங்கடா. பேக் ஈ தட் இஸ் யூ, இது ஓல்டு இங்கிலீஷ். அது பேக் ஈ கோவர்ட்லி. கோவர்ட்லி மீன்ஸ் கோழத்தனமான நாய்களை வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறார். ரோட் கிராண்ட் ஃபாதர் பேக் டு த லைன்ஸ் யூ குட் ஆம் லைலி லிவர்ட் கேட்டில். இங்கே பேக் டு த லைன்ஸ் ஈ கொடுத்துருக்கு. ஈ இஸ் ஓல்டு இங்கிலீஷ், தட் இஸ் யூ. பேக் டு த லைன்ஸ் மீன்ஸ் இந்த இடத்த இந்த பார்டரை விட்டு வெளியே போங்க. குட் ஆம் லைலி லிவர்ட் கேட்டில் மீன்ஸ் குட் ஆம் மீன்ஸ் குட் மேன். லைலி லிவர்ட் கேட்டில்னா லைலி இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர்ஸ் டு த ஒரு தட் இஸ் இடியம் லைக் ஃப்ரேஸ். இட் இஸ் பயந்து நடுங்கி போன கோழ நாய்களே அப்படி சொல்லி திட்டுறார். ரிவர்ட் கேட்டில். வித் தட் ஹீ ஃபெச்ட் த ஆஃபீஸர் ஹூ ஃபவுண்ட் த zither a flat-handed smack along side his head. ஸோ அப்படி திட்டிட்டு அங்கே நின்று ஒரு காப், அதாவது ஜித்தர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எடுத்தாரே, கண்டுபிடிச்சாரே, அந்த காப், அந்த போலீஸ்மேனை வந்து ஓங்கி அவருடைய தலைப்பக்கமாக ஒரு அறை விடுறார். A flat-handed smack alongside his head that sent him sprawling. Sprawling means அங்கே வந்து அந்த பெரிய இடத்துல போய் அப்படி மல்லாக்க போய் விழுறார். அவர் அந்த அடியை தாங்க மாட்டாமல் போய் சுருண்டு விழுறார். The others beat a retreat but not enough. The others beat a retreatனா அவங்க வந்து தப்பிச்சு போக பார்க்குறாங்க, ஆனால் அது முடியல. Grandfather grabbed Zither's gun from its holster and let fly. ஸோ அந்த அடி வாங்கி விழுந்த அந்த காப்போட பெல்ட், ஹோல்ஸ்டர்னால் அந்த கன்னை வைக்கக்கூடிய அந்த லெதரில் செய்யப்பட்ட பெல்ட்டில் மாட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாண்டு மாதிரி, அதுக்குள்ளே தான் அந்த பேக்கெட்டில் தான் அதை வைப்பாங்க. ஸோ அந்த ஜித்தர்ஸ், இங்கே ஜித்தர்ஸ் கன்னு கொடுத்து, ஜித்தர் அவர் பேர் ஜித்தர் கிடையாது. அந்த வந்த போலீஸ்மெனில் அந்த ஜித்தர்ன்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாங்கல்ல, அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை, அந்த போலீஸினுடைய கன்னை எடுத்து அவருடைய ஹோல்ஸ்டர்லேருந்து எடுத்து அதை பறக்க விட்டு பிடிக்கிறார், தூக்கி போடுறார். இந்த ரிப்போர்ட் சீம் டு கிராக் த ராஃப்டர்ஸ். அதை போட்டு ஷூட் பண்ணும்போது அது வந்து ராஃப்டர்ஸ்னால் பீம், மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு உத்தரம், பீமில் வந்து அதை ஷூட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரே புகையாக வருது. ஸ்மோக் ஃபில்டு த ஆட்டிக். எ காப் கர்ஸ்ட் அண்ட் ஷாட் இஸ் ஹேண்ட் டு ஹிஸ் ஷோல்டர். அங்கே இருக்கிற அந்த ஒரு போலீஸ்மேன் வந்து அவரை கர்ஸ்டு மீன்ஸ் திட்டுறது, அவரை வந்து சபிச்சுட்டு அண்ட் ஷாட் இஸ் ஹேண்ட் டு ஹிஸ் ஷோல்டர். அந்த ஏன் சபிக்கிறான்னா, அவர் சுட்ட அந்த துப்பாக்கியினுடைய குண்டு வந்து அவருடைய ஷோல்டரில் ஷூட்டை பட்டுருச்சு, அதை பிடிச்சிக்கிட்டே சபிச்சுட்டே போகிறார். Somehow we all finally got downstairs again and locked the door against the old gentleman. எப்படியோ அவங்க அந்த எல்லாம் கீழே டவுன்ஸ்டேர்ஸ்க்கு கீழே போயிட்டு அந்த தாத்தாவோட வீட்டை வந்து பூட்டிட்டாங்க இந்த பக்கமாக. He fired once or twice more in the darkness and then went back to bed. அப்படியே அவர் விடலை, அந்த டார்க்னஸ் இருட்டுக்குள்ளேயே திருப்பியும் கன்னை வச்சு ஃபயர் பண்ணி 2 தடவை ஷூட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பெட்டில் படுத்துக்கிட்டார். That was grandfather, I explained to Joe. ஜோன்றது இன்னொரு போலீஸ்மேன். அவன்கிட்ட, அந்த போலீஸ்மேன் கிட்ட இந்த நேரேட்டர் சொல்கிறாரு, தட் வாஸ் கிராண்ட் ஃபாதர், அது எங்களோட தாத்தா தான் அப்படி சொல்கிறாரு.
அவுட் ஆஃப் பிரெத். அப்படியே அந்த அந்த சீனை எல்லாரும் பார்த்து அந்த மூச்சை அப்படி விட்டு சொல்கிறான் அது எங்கள் கிராண்ட் ஃபாதர். ஹீ திங்ஸ் யூ ஆர் டெசர்டட், ஐ வில் சே ஹி டஸ், செட் ஜோ. சொல்கிறான் அவர் வந்து உங்களெல்லாம் டெசர்ட்டர் நினச்சிக்கிட்டாங்க. டெசர்ட்டர்னால் அந்த மீட்ஸ் ஆர்மிலேருந்து ஓடி வந்தவங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க. ஐ வில் சே ஹி டஸ், செட் ஜோ. The cops were reluctant to leave without getting their hand on somebody besides grandfather. The night had been distinctly a defeat for them. The cops were reluctant. Reluctant means unwilling. எழுதிக்கோங்க. Reluctant means unwilling or hesitant. Unwilling means அவங்களால முடியலை. The cops were reluctant to leave without getting their hand on somebody besides grandfather. ஸோ இந்த கிராண்ட்ஃபாதர்கிட்ட மாட்டினதும் இல்லாமல் வேறு எதையுமே அவங்களுக்கு வந்து அங்கே கண்டுபிடிக்க முடியலை. ஒரு திருடன் இருக்கிறானான்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. த நைட் ஹேட் பின் டிஸ்டிங்க்ட்லி எ டிஃபீட் ஃபார் தம். அந்த நைட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃபீட்டாக இருக்கு, ஒரு தோல்வியாக இருந்துச்சு. ஃபர்தர் மோர் தே அப்வியஸ்லி டிடன்ட் லைக் த லே அவுட் சம்திங் லுக் அண்ட் ஐ கேன் see their வியூ பாயிண்ட் ஃபோனி. ஸோ ஃபர்தர் மோர்னால் அதுவும் இல்லாமல் தே அப்வியஸ்லி டிட் நாட் லைக் த லே அவுட். அந்த லே அவுட் அந்த இடமே அவங்களுக்கு பிடிக்கல. எல்லாமே அவங்க ஒரு போலீஸ்மேன் வந்திருக்கிறாங்கன்னா எல்லாமே ஒரு சஸ்பீஷியனாக இருக்குது. ஸோ அவங்க பர்க்லர்னு சொன்னாங்க. அவங்க முதல்ல கதவை திறக்கும்போது உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் லாக் ஆகி தான் இருக்குது, எந்த பக்கமும் திறந்த மாதிரியே இல்லை அப்படி இருந்துச்சு. அந்த 1:15 ஒரு 2 o'clock அரவுண்டில் அந்த நேரேட்டர் வந்து குளிச்சுட்டு டவல் மட்டும் கட்டிட்டு நிற்கிறத வேறு பார்க்குறாங்க. அப்புறம் மேலே போய் கிராண்ட்ஃபாதரோட அந்த ஆர்டிக்கில் போனால் அங்கே நடந்த குழப்பங்களை பார்த்தா இந்த போலீஸ்மேனுக்கெல்லாம் ஒரு அந்த இடமே பிடிக்காமல் போயிடுச்சு. டிட் நாட் லைக் த லே அவுட் சம்திங் லுக் அண்ட் ஐ கேன் see their வியூ பாயிண்ட் ஃபோனி. ஃபோனி மீன்ஸ் எல்லாம் ஃபேக்காக ஆர் இன்சின்சியராக அப்படி நடக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தோணுது. தே பிகேன் டு ப்ரோக் இன் டு திங்ஸ் அகெயின். போக் மீன்ஸ் திருப்பியும் எல்லா சாமானையும் எடுத்து உருட்டி ஒரு நாளுக்குள்ளே ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. A reporter, a thin-faced, wispy man, came up to me. I had put on one of mother's dress, not being able to find anything else. இந்த நேரேட்டர் வந்து துண்டை கட்டிகிட்டே நின்றுட்டு இருந்தாரா. இப்போ அவருக்கு வந்து எங்கே ட்ரெஸ் இருக்குன்னு கூட இந்த குழப்பத்தில் எங்கே போய் ட்ரெஸ் எடுக்கிறன்னு தெரியாமல் அவங்க அம்மாவோட ஃப்ராக் ஒன்று எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ இந்த ரிப்போர்ட்டர், அதில் வந்த ரிப்போர்ட்டர் வந்து a thin-faced, wispy man. Wispy means hairy man. ஹேரி முகத்துலலாம் முடியா ஹேர் நிறையா இருக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு மேன் வந்து என்கிட்ட வந்து, அதாவது ஆத்தர் நேரேட்டர்கிட்ட வந்து பார்க்குறாரு. பார்த்தா இவன் என்ன போட்டிருக்கிறான், பையனாக இருக்கிறான், என்னடா இது பொம்பளை ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறான்னு சொல்லி அவன் பார்க்குறான். த ரிப்போர்ட்டர் லுக்ட் அட் மீ வித் மிங்கிள்ட் சஸ்பிஷியன். அப்போ ரிப்போர்ட்டருக்கு ஒரு குழப்பம் வருது. இந்த வீட்டில் எல்லாமே ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறாங்களே, அங்கே கிராண்ட்ஃபாதர் என்னன்னா திடீர்னு எல்லாத்தையும் ஷூட் பண்ணிவிட்டு நம்மளெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு. இவன் என்னடானா லேடி ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டுக்கிறான் சொல்லி ஒரு சஸ்பீஷியன்னா ஒரு மாதிரி குழப்பம் இல்லை, ஒரு என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட்ஃபுல் சந்தேகப்படுறது. த ரிப்போர்ட்டர் லுக்ட் அட் மீ வித் மிங்கிள்ட் சஸ்பீஷியன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஜஸ்ட் வாட் த ஹெல் இஸ் த ரியல் லோ டவுன் ஹியர் பட்டுன்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு சின்ன பையனா அந்த மாதிரி ஒரு செல்லமாக பட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அவன்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க, இங்கே என்ன தான் நடக்குது, உண்மையாகவே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். ஐ டிசைடட் டு பி ஃப்ராங்க் வித் ஹிம். இவன் என்ன நினைக்கிறான், இவ்வளோ நடந்த பிறகு நம்ம உண்மையை தான் சொல்லிடுவோம்னு சொல்லிட்டு வி ஹேட் கோஸ்ட்ஸ் அப்படி சொல்கிறான். சரி, வி ஹேட் கோஸ்ட்ஸ். கோஸ்ட்னால் எங்ககிட்ட ஒரு ஆவி இருக்குது. ஆவினா அந்த பேய்ங்கனால அந்த பேய். வி ஹேட் கோஸ்ட், ஐ செட். He gazed at me a long time as if I were a slot machine into which he had without results dropped a coin. இங்கே வந்து அவன் வந்து எப்படி இவனை பார்த்தான்றதை இங்கே நேரேட்டர் இதுக்கு கூட கம்பேர் பண்ணுறாருனா, ஸ்லாட் மிஷின். அதாவது ஸ்லாட் மிஷினில் நம்ம காயின் போட்டுட்டு நமக்கு லக்கி என்ன வரும்னு சொல்லி அந்த ஒரு பேப்பரில் எழுதி வரும். அந்த ரிசல்ட்டே வரக்கு முன்னாடி ரிசல்ட் வர முன்னாடியே காசை போடுறோம்ல, அந்த மாதிரி அவனுக்கு அந்த மாதிரி இருந்து இவனை பார்க்குறான். The cops followed him. The one grandfather showed holding his now bandaged arm, cursing and blaspheming. இங்கே வந்து the cops followed him. எல்லா போலீஸ்மேனும் அவனை ஃபாலோ பண்ணாங்க. The one grandfather shot holding his அதாவது கிராண்ட்ஃபாதர் ஷூட் பண்ண அந்த போலீஸ்மேன் வந்து கையில் பேண்டேஜ் மாட்டிக்கிட்டு அதை கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு கர்சிங்
நான் அவனை அந்த கிராண்ட் ஃபாதரை சபிக்கிறது, அதாவது திட்டுறது. அண்டு பிளாஸ்ஃபெமிங் அப்படின்னா தூஷிக்கிறது, அதாவது கெட்ட வார்த்தை, நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டா, விளங்க மாட்டா அப்படி சொல்லி அவரை வந்து தூஷிக்கிறது, அதான் பிளாஸ்ஃபெமிங். I'm gonna get my gun back from the old bird, said the zither cop. அந்த ஜித்தரை, அதாவது அவன்கிட்ட அடி வாங்கின அந்த காப், கிராண்ட் ஃபாதர்கிட்ட அடி வாங்கின காப், அப்புறம் ஜித்தர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எடுத்த அந்த காப், அந்த போலீஸ்மேன் வந்து, நான் போய் என்னுடைய கன்னை போய் I'm gonna get my gun back from the old bird. ஓல்டு பேர்டு, இட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த கிராண்ட் ஃபாதர் ஒன்லி. அந்த என்னோடய கன்னை போய் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போகிறான். யா செட் ஜோ. அப்போ ஜோன்ற போலீஸ்மேன் வந்து, ஆமாம் வாங்கணும். யூ அண்ட் ஹூ எல்ஸ், நீ போகிற கூட யார் வரா அப்படி சொல்லி கேட்குறான். ஏன்னா ஏற்கனவே ஷூட் பண்ணிக்கிறாரு, அதனால் கூட யாராவது கூட்டு போன்ற மாதிரி சொல்கிறார். ஐ டோல்ட் தம் ஐ வுட் பிரிங் இட் டு த ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் த நெக்ஸ்ட் டே. ஸோ ஐ டோல்ட் தம் ஐ வுட் பிரிங் இட் டு த ஸ்டேஷன். இப்போ ஐ டோல்ட்னா இங்கே நேரேட்டர் சொல்கிறாரு, நான் உங்களுக்கு அந்த கன்னை நாளைக்கு ஸ்டேஷன்லேயே கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன், இப்போ போய் வாங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். வாட் வாஸ் த மேட்டர் வித் தட் ஒன் போலீஸ்மேன், மதர் ஆஸ்க்டு. ஸோ இதெல்லாம் மதர் வந்து உள்ளது அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அப்போ கேட்குறாங்க அவங்க அம்மா, அந்த போலீஸ்மேனுக்கு என்னாச்சு, இப்படி கையில் பேண்டேஜ் போட்டுக்கிட்டு கேட்குறாங்க. ஆஃப்டர் தே ஹேட் கான், அவங்க போன பிறகு கேட்குறாங்க. கிராண்ட் ஃபாதர் ஷாட் ஹிம், ஐ செட். கிராண்ட் ஃபாதர் தான் அவனை சுட்டுட்டார் அப்படி சொல்கிறாரு. வாட் ஃபார், ஷி டிமாண்டட். அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க, எதுக்கு அப்படி சொல்லி கேட்குறாங்க. ஐ டோல்ட் ஹர் ஹி வாஸ் அ டெசர்ட்டர். ஸோ அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லணும், அவங்க வந்து மீட்ஸ்மென்லேருந்து ஓடி வந்த அந்த டெசர்ட்டர், பயந்து ஓடி வந்தவங்க ஆட்டிக்கில் வந்து ஒடிய வர்றாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு கிராண்ட் ஃபாதர் சுட்டுட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆஃப் ஆல் திங்ஸ், இது வேறையா, இது இவ்வளோ நடந்தது போதாதுன்னு இது வேறையா சொல்லி அவங்க அம்மா கேட்குறான். சரி மதர், ஹி வாஸ் சச் அ நைஸ் லுக்கிங் யங் மேன். ஸோ அந்த அடிபட்டு பேண்டேஜ் பட்டவங்களும் அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, ஹி வாஸ் சச் அ நைஸ் யங் மேன், ரொம்ப நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்தார், நைஸ் மேனாக இருந்தார் சொல்லி சொல்கிறான். நைஸ் லுக்கிங் யங் மேன். கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் ஃப்ரெஷ் ஆஸ் அ டெய்ஸி அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஜோக்ஸ் அட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மார்னிங். ஸோ நைட் தூங்கிட்டாங்க, திருப்பி மறுநாள் காலையில் ஆயிடுச்சு. காலையில் எழுந்திரிச்சா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் வந்து அவங்க தாத்தா வந்து உட்காந்துக்கிறாரு. ஹி வாஸ் ஆஸ் ஃப்ரெஷ் ஆஸ் டெய்ஸி. டெய்ஸி இஸ் த டைப் ஆஃப் ஃப்ளார். நல்லா புத்தம் புதுசாக இப்போ தான் மலர்ந்த மலர் மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக உட்காந்துக்கிறார் தாத்தா. We thought at first he had forgotten all about what had happened, but he hadn't. இவங்களாம் நினச்சிக்கிட்டாங்க நைட் நடந்ததெல்லாம் தாத்தா மறந்துட்டார் போல அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஆனால் அவர் மறக்கலை. ஓவர் his third cup of coffee he glared at Herman and me. இது காஃபி ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒருக்கா குடித்தார், செகண்ட் டைம் ஒருக்கா குடித்தார், அப்புறம் தேர்ட் டைம் ஒருக்கா குடிக்கிறாரு. குடிச்சிட்டு தேர்ட் டைம் குடிக்கும்போது he glad means ஒரு பார்க்குறது, அவங்கள ரெண்டு பேரையும் பார்க்குறது. glad at Herman and me, என்னோட பிரதர் ஹெர்மனையும் என்னையும் பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு வாட் வாஸ் த ஐடியா ஆஃப் ஆல் தெம் காப்ஸ் cherry hooting. ஐடி மீன்ஸ் ஐடியா. What was the idea of all them cops cherry hooting? Cherry hooting means loitering. நேற்று நைட்டெல்லாம் போலீஸ்மேன் வந்து லாய்டரிங் மீன்ஸ் அங்கங்கே அவங்க வந்து ஒரு நாளையும் செக் பண்ணாங்களே, என்ன நடந்துச்சு, ரவுண்ட் த ஹவுஸ் லாஸ்ட் நைட் அப்படி சொல்லி கேட்குறாரு. ஹி டிமாண்டட். நன் ஆஃப் யூ, அப்புறம் அதுக்குரிய ஆன்சரை அவர் எதிர்பார்க்கல. அதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நன் ஆஃப் யூ பாதர் டு லீவ் எ பாட்டில் ஆஃப் வாட்டர் பிசைட் மை பெட். நான் யாருமே என்கிட்ட வந்து ஒரு தண்ணி பாட்டிலை வைக்கணும்னு உங்களுக்கு யாருக்காவது தோணுச்சா? யாரும் என்னை பற்றி கவலைப்படலை. டு யூ எவர் ரியலைஸ் வாட் இட் காஸ்ட் ஃபார் எ thirsty man to look for water in the dining room last night? நேற்று நைட் டைனிங் ரூமில் வந்து நான் தண்ணி எடுக்கிறதுக்கும் தண்ணியை வந்து அந்த தாகம் எடுத்து நான் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா? அதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சி பார்க்குறீங்களா? நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுறீங்களா சொல்லி கேட்குறாரு. இப்போ வந்து நடந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ நேரம் இவங்க கோஸ்ட்டு நினச்சதும், அப்புறம் ஒரு கேட்ட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸும் வேறு யாரும் இல்லை, அவங்க தாத்தா தான். இவங்க வந்து எப்போவும் நைட்டை வந்து அவர்கிட்ட வந்து வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணியை வச்சுட்டு படுப்பாங்க. அன்றைக்கி அவங்க வைக்கலை. ஸோ நைட் வந்து தாத்தா அப்பப்போ எழுந்திரிச்சு தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நடந்து வந்து அந்த டைனிங் ரூமில் தண்ணி குடிச்சிருக்கிறாரு. அதுதான் வந்து அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை கேட்டு தான் இவன் இந்த ஹெர்மன் வந்து இட் வாஸ் கோஸ்ட்டு நினச்சான். அப்புறம் பர்க்லர்ஸ் நினச்சி போலீஸ்மென்லாம் வந்து இவ்வளோ ஹல்லபல்லோ நடந்துச்சு. ஹல்லபல்லோ மீன்ஸ் அல்லோகலப்படுறது அல்லது ஒரு ஆரவாரம் அல்லது ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை அப்படின்னா நடந்துச்சு. ஹீ ஹேட் அஸ் தேர் மீன்ஸ் இப்போ தான் எங்களுக்கு புரியுது சொல்லி
narrator முடிகிறார். ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளே இதை பார்க்கும்போது ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் கேட்டுச்சு நைட்டு 1:15 ஏஎம் அப்படிலாம் சொல்லும்போது வெரி the narrator was writing this story very thrilling, and then last the conclusion was, see, we expect something, some ghost or something, but at last if we see it was their grandfather only. Okay, so no ghost and all, only grandfather. Adan the last first on the starting la kuduthirukku, imagination of odd things always leads to absolute humor. ஸோ நம்ம வந்து ஆட் திங்ஸை இமேஜின் பண்ணி என்ன நினச்சிருக்கோம், கடைசியில் பார்த்தா அது அப்சல்யூட் ஹியூமராக இருக்கும். ஸோ சச் அ humorist the narrator is. Okay, so the lesson is over. So you have to study and write all the 3 mark questions. I think you have written A to F, I think. A to F. A, B, C, D, E, F, up to F you have written. So today GH questions are there. GH questions, and see here A la paranga, answer the following questions in a sentence or two. Adala 1 to 9 questions are there. Adala GH and this 9 questions you have to study. Okay, and then paragraphs also there. First paragraph, describe the funny incident that caused the confusion in the house. First paragraph you must learn and write without copying and send to us through the WhatsApp group. Okay, then we'll meet you in the next week. Bye.